सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो टीवी पंजाब। मैं हाँ जसवीर ते खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नज़र पाउने आ हैडलाइनस ते। निज्जर दी हत्या नूं लैके एनडीपी नेता जगमीत सिंह दा वड्डा बयान। जगमीत सिंह ने कहा कैनेडियन नागरिक दे कतल च विदेशी सरकार दी शमूलीयत दे स्पष्ट संकेत मिले। सिंह ने कहा अमरीका ने भारत तो पारदर्शिता लई कनेडा दे सद्दे दा कीता है समर्थन। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निज्जर मामले च कैनेडा दे दोषां दा दिता जवाब। जयशंकर ने कहा कि भारत ने कैनेडा नूं कहा है कि यह भारत सरकार की नीति नहीं है। जेकर तुहाडे कोल कोई खास जानकारी है तो सानू दसो। एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने एक बार फिर घेरिया प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं। सिंह ने कहा कि देश च रिहायश संकट का दोष कौमांतरी विद्यार्थियों ते नहीं बल्कि सरकार दे सिर मड़ना चाहिए है। कैनेडा की पार्लीमेंट च नाजियां लई लड़न वाले शख्स नूं सद्दा देण वाले हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रोटा ने दिता अस्तीफा। एंथनी ने कहा यह सदन साडे सारिਆਂ तो उपर, इसलिए मैनू तुहाडे स्पीकर के अहुदे तो अस्तीफा देना चाहिए है। पिछले हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वालों कैनेडा की पार्लीमेंट च दिते जाने वाले भाषण दौरान नाजियां लई लड़न वाले शख्स नूं सद्दा देण वाले हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रोटा वालों अस्तीफा दे दिता गया है। एंथनी का अस्तीफा बुधवार नूं हाउस के कामकाजी दिन के अंत तो प्रभावित होगा। एंथनी ने मंगलवार नूं कहा यह सदन साडे सारिਆਂ तो उपर है, इसलिए मैनू तुहाडे स्पीकर के अहुदे तो अस्तीफा देना चाहिए है। स्पीकर के अस्तीफे देने के फैसले का मतलब है कि एमपीज़ नूं जल्दी ही एक होर प्रिजाइडिंग अफसर की चोण करनी पवेगी तां जो हाउस के कामकाज नूं जारी रखा जा सके। सारियां सियासी धिरां वालों रोटा उत्ते अस्तीफा देने लई दबाव पाया जा रहा सी। सरकार की हाउस लीडर करीना गोल्ड ने मंगलवार सवेरे आख्या कि उसका मनना है कि पार्लीमेंट मैंबर्स का रोटा तो यकीन उठ गया है। गोल्ड ने आख्या सी कि उन्होंने ये समझ नहीं आ रहा कि रोटा लिबरल एमपीज़ का विश्वास किवें हासिल करनगे ते स्पीकर लई सन्मानजनक ढंग नाल अस्तीफा देना ही सही फैसला है। कंजरवेटिव आगू पियरे पोलिएवर ने भी रोटा नूं अस्तीफा देने लई आख्या सी ते सोमवार नूं इसे तरह दी मंग एनडीपी ते ब्लॉक क्यूबिकुआ वल्लों भी उठी सी। जिक्रयोग है कि रोटा ने ना सिर्फ फर्स्ट यूक्रेनियन डिवीजन के मैंबर यारोस्लेव हुनका नूं पार्लीमेंट आउण दा सद्दा दिता सगों उसका सन्मान भी किया। यह डिवीजन नाजियां दी कमांड हेठ सी। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या नूं लैके एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने वड्डा बयान दिता है। सत्ताधारी पार्टी की भाईवाल पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह का कहना है कि कैनेडियन नागरिक के कतल च विदेशी सरकार की शमूलीयत के स्पष्ट संकेत मिले ने। जगमीत सिंह ने मंगलवार नूं ऑटवा च कहा कि जिवें कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा सी कि कैनेडा की खुफिया एजेंसी ने अजिही जानकारी मुहैया करवाई है जो ये संकेत दिंदी है कि कैनेडियन नागरिक के कतल च विदेशी सरकार शामिल सी। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों भारत ते लगाए गए दोषां नूं बहुत गंभीर दसदे हुए सिंह ने कहा कि उन्हां दे विचार उन्हां नूं मिलियां खुफिया जानकारियां ते आधारित सन। इसलिए असीं कैनेडा सरकार नूं इस मामले की डूंघाई नाल जांच करवाउण दी अपील करते रहांगे तां जो जिम्मेवार लोकां नूं अगे लिआंदा जा सके। पत्रकारां दे एक सवाल के जवाब च सिंह ने कहा कि अमरीका ने भारत तो पारदर्शिता लई कैनेडा के सद्दे का बहुत समर्थन किया है। जगमीत सिंह ने कहा कि असीं उन्हां चीज़ां ते जोर देना जारी रखांगे। उन्होंने कहा कि साबका गवर्नर जनरल डेविड जॉनसन नूं इस मामले की जानकारी सामने लियाउण लई विशेष दूत नियुक्त किया गया सी ते ये जानकारी उन्हां वालों तैयार किए गए दस्तावेज़ों तो हासिल की गई है। हालांकि हुण जॉनसन ने इस अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। एक रिपोर्ट के अनुसार साबका गवर्नर जनरल की रिपोर्ट च यह सिट्टा कढ़िया गया कि ट्रूडो की सरकार ने पिछलियां 2 फैडरल चोणां च दखल देण दीयां विदेशी कोशिशां ते जानबुझ के जां लापरवाही नाल कार्रवाई करन लई असफल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं जॉनसन द्वारा पेश किए दस्तावेज़ों को देखा। 2 गल्लां मेरे लिए बहुत स्पष्ट सन। एक तो यह कि इस मामले की पूरी जनतक जांच होनी चाहिए है। उन्होंने अगे कहा कि उन्होंने राय जॉनसन तो वक्री है। उन्हें भी कहा कि दस्तावेज़ों को पढ़न तो बाद ये असल च प्रधानमंत्री ते प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफों तुरंत कार्रवाई जां कार्रवाई की कमी को दर्शाता है। इस नूं पढ़ के सामने आई सूचना तो बाद जो जानकारी मिली है उस कोई काली नहीं की गई तो प्रधानमंत्री ने सूचना के जवाब च कार्रवाई करन च जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने अगे कहा कि कैनेडा च सिखां नूं निशाना बनाए जाने का डर असली है। उधर दूजे पासे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार नूं सिख आगू हरदीप सिंह निज्जर के कतल के मामले च कैनेडा के दोषों का जवाब दिता।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਕੇਨਿਥ ਜਸਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ। ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in, if you have to understand what is going on out there. And our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked, and often comments are made about, there's interference in our politics. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਛਾਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ 5000 ਨਵੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ GST ਚਾਰजेस ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡ੍ਰੀਮ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ CEO ਮਾਈਕਲ ਕੂਪਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਤੋਂ GST ਚਾਰजेस ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਲਈ GST 'ਚ 100% ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੂਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਤਾਂ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟੇਲਰਸ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਸਟਮਰਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਐਲਬੀਅਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪਤੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲੜਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਮਾਮਲੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਸਬਾ ਬੰਡਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ ਇੰਕਸਟਰ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ BC ਦੇ ਪੂਰਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ 'ਚ ਹਾਈਵੇ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਡੇਨ ਹਿਲ ਸਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਵੇਰੇ 7:45 ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਊਂਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲ 206L ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ 6 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਹਾਈਵੇ 16 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਡੇਨ ਸਕਿਲ ਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। RCMP ਦੇ ਜੈਨੀਫਰ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨਫੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ TSB ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। TSB ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੀਬ 8:30 ਤੇ ਵਿਲੋਡੇਲ ਅਤੇ ਕੰਪਰ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਜਵੁੱਡ ਡਰਾਈਵ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਮੈਥਿਊ ਪੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫਾਇਰ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਜ਼ੋਖਮ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਪੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਲਾ ਸੂਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੱਜ ਆਰਥਰ ਐਂਗਰੋਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਈ ਡੀਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਐਂਗਰੋਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੋ GOP ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਲੀਵਰਸ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਗੋਲਫਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਟੋ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਆਟੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਨੇਵਾਡਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੇ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NDP ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਘੇਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਐਂਥਨੀ ਰੋਟਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਦਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।